डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे थे। प्रसंग चल रहा सी ध्रुव भगत जी दा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना नूं सुना रहे सन साखी ध्रुव भगत दी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि 36,000 वरा परमेश्वर दे वरदान दे नाल ध्रुव भगत ने राज किया और अपनी प्रजा नूं हर एक तरीके दे नाल सुख प्रदान किया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। नसवर लख कर जगत बहोरी, सुपन समान दीन सब छोरी। राज करन तो बाद नस्वर जान के भाव के नाशवान जान के सारे जगत नूं सुपने दे समान फिर उसने राज भाग नूं त्याग दिता। सुत को राज समर्पण कीना, आप पंथ कानन को लीना। अपने पुत्र नूं राज दे दिता ते आप ध्रुव भगत ने जंगल दा रस्ता फड़िया, भाव के होर तपस्या करन दे वास्ते चल पिया। कीन शनान सुरसरी तीरा, बैठ गयो पुन गुनी गहीरा। जड़ी सुरसरी है भाव के जड़ी नदी है गंगा, उस दे विच जाके स्नान कीता ते फिर इस तो बाद जड़ा गुणा दा गहीर ध्रुव भगत है वो बैठ गया। जोग समाधि कीन पर बीने, त्याता तेक कर लीने। जोग दी समाधि नूं धारण करके प्रवीण ध्रुव भगत बैठ गया ते कहंदे ने त्याता ते एक कर लीने। त्याता हुंदा है ध्याउण वाला, ते हुंदा जिन्हों ध्याया जांदा। भाव के परमेश्वर दा ते अपना स्वरूप उसने एक में कर लिया। पायो या पाव जगत को तब ही, मन संकल्प फुरियो नहीं कबही। अभाव जिस दे अंदर कोई भाव ही ना होवे, इस तरह दा जगत नूं उसने जान लिया है। फिर इस तो बाद कदे कोई भी किसी भी तरह का जिहड़ा संकल्प है जिहड़ा फुरना है वो मन दे विच कदे नहीं फुरिया। एह बिद बीत गयो कुछ कालू, प्रेम भगत मैं मगन बेसालू। इसे तरीके दे नाल काफी समा बतीत हो गया। प्रेम दी भगती दे विच हमेशा ही ध्रुव भगत मगन रहा। नाभ में ते बेमान एक आवा, चौं दिश पसरियो जास पर भावा। अखीरले मौके दे उत्ते एक दिन आकाश दे विचों एक बहुत सुंदर
ਵਿਵਾਨ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। किंकर जिह को लगे अनूपा, चार भुजा सुट श्याम स्वरूपा। उस विवान नूं जिहड़े चुकण वाले किंकर ने, जिहड़े नौकर ने, वो बड़े अनूपन ने, बड़े सुंदर ने। उन्हां दियां चार चार बाहां ने और कहंदे ने सुंदर उन्हां दा स्वरूप है। बै किशोर शश बदन सुहावत, कुंडल मुकट हार छब पावत। विवान नूं चुकण वाले जिहड़े ने उन्हां दी कुमारां वाली छोटी अवस्था है और कहंदे ने कि शशि बदन, उन्हां दे जिहड़े मुखड़े ने ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਟ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਦਾਦਿਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿੰਕਰ ਜੇਈ, ਧਰੁਵ ਕੇ ਪਦ ਬੰਦਤ ਭੇ ਸੋਈ। ਨੰਦ ਤੋਂ ਆਦ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿੰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾ, ਬਾਲ ਬੈਸ ਕੀਆ ਭਗਤ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। त्रिपवन पति तुम भले रिझाए, ताही ने तुझ पास पठाए। कहंदे ने हे भगत, तू त्रिपवन पति नू, कहण तो भाव है तिन्ना ही लोकां दे मालक नू तू बहुत चंगे तरीके दे नाल रिझाया है, उन्हां नू खुश कीता है ते उस भगवान ने सानू तुहाडे कोल भेजिया है। प्रभ आज्ञा अब करो पयाना, निर्मल सुख भोगो बिद नाना। कहंदे ने कि प्रभु दी आज्ञा है, परमेश्वर दा हुक्म है, हुण तुसीं साडे नाल चलो ते निर्मल जिहड़ा सुख है ना अनेकां प्रकार दा उस नूं भोगो। सपत रिखी अबिलाखत पद जिह, जतन करत प्राप्त है नहीं तह। कहंदे ने सत ही ऋषि ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਨ ਇੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ, ਕਰੇ ਪ੍ਰਦਛਣ ਹਿਤ ਨਿਤ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੀ ਅਚਲ ਪਦਵੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤੋਰ ਪਿਤਾਮਾ ਦਿਕ ਤਪਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਹਾਂ ਆਗਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਪਸਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬੇਬਾਨ ਪਰ ਚੜੋ ਤੁਰੰਤਾ, ਭੋਗੋ ਸੁਖ ਜੋ ਮਹਿਤ ਅਨੰਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਤ ਆਨੰਦਮਈ ਸੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਕਰੋ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਧਰੋ ਜਬਹੀ, ਸੁਰ ਸਰਮੇਸ਼ ਨਾਨਕੀਆ ਤਬਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਧਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
उस ध्रुव भगत ने इशनान किया। सरब रिखण को बंधन कीनी, हरखत वै शुभ आशिक लीनी। सारिया ही ऋषियों नू उस वेले ध्रुव ने बंदना की है, नमस्कार की है और खुशी दे नाल हरक ने उसनू आसीस दिती। पुन बिमान पूजा पल पांति, तीन प्रदक्षिणा दीन सुहाती। इस तो बाद ध्रुव ने उस विमान दी चंगे तरीके दे नाल पूजा की है जिस ते सवार होके उसने जाना है, और इस तो इलावा विमान दियां 3 प्रदक्षिणा भी की है। सर्ब गणन को बंधन करके, चढ़ियो विमान हरख और भर के। सारिया नू बंदना कर करके, नमस्कार कर करके फिर ध्रुव भगत उस विमान दे उत्ते असवार होया है, बड़ी खुशी नू धारण करके। देवन बादत सर्ब बजाए, पुष्पांजल बहुते बर खाए। जदों विमान चलिया उस वेले देवतियां ने हर एक प्रकार दे जिहड़े वाजे ने, जिहड़े साज ने, उन्हां नू वजाया है और बहुते सारे फुल्लां दी वर्खा बुक भर के ध्रुव दे उत्ते कीती। जय जय तुन चाहूं और उचारी, चलियो विमान महासुख कारी। जय जय दी जिहड़ी धुनी है वो 4 फेरे फैली हुई है और उस वेले महासुखदायक जिहड़ा विमान है ना वो चल पे। सब हिन ते ऊंचे अस्थाना, पहुंचो चल कर रुचर विमाना। चल के वो विमान सारियां तो उच्ची जगह ते पहुंच गया। श्री अंगद सुनिए गुण खानी, श्री गुर पाखी सर्ब कहानी। हुण भाई बाला जी कह रहे ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, हे गुणा दी खान, ये साखी सारी दी सारी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने भाई मरदाना नू इस तरह सुनाई जिवें मैं तुहानू सुनाई। सुन मरदाना कह चित चाही, श्री प्रभ दर्श करे अब ताही। जदों सारी साखी मरदाने ने सुन ले ते मरदाना कह लगा सच्चे पातशाह हुण उस ध्रुव भगत दे दर्शन जाके करिए, उस दे मंडल ते चलिए जिहदी तुसीं सारी साखी सुनाई है। जेह को रुचर चरित तुम पाखा, तेह देखण की पी अभिलाखा। जिहदे चरित्रां दा तुसीं बयान कीता है, हे गरीब नवाज, उस ध्रुव भगत नू देखण दी इच्छा है, ओदे दर्शनां दी चाह है। श्री गुर पणे सुनो मरदाना, चलो दिखावे ते इस थाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, चल भाई मरदाना, चल तेनू ध्रुव दा मंडल दिखाइए, ओदी जगह दिखाइए। आस कह गमन कियो तत्काला, ध्रुव मंडल में गए कृपाला। इस तरह कहंदे हुए सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उथों चले ने ते तत्काल ही बड़ी छेती दे नाल ध्रुव दे मंडल दे विच कृपालू गुरु जी बाला ते मरदाना नू नाल लैके पहुंच गए। फिरत हो तो त्रव थान निज, देख हमारी और विचार त्रै नर, यहाँ आए कह के जोर। हुण भाई बाला जी कहंदे ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, जदों असीं तिन्ने उत्थे पहुंचे ते ध्रुव अपने मंडल दे विच फिर रिहा सी। जदों उसने साडे वल देखिया ते उसने मन दे विच विचार कीता कि 3 मनुख किहदे जोर दे नाल, किहड़ी ताकत दे नाल मेरे मंडल दे विच पहुंच गए। पहुंचे ते समीप जब जाई,
सिर करतार करतार आलाई। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਬੂਝਤ ਧਰੁਵ ਕੌਣ ਤੁਮ ਆਏ, ਭੂਚਰ ਖੇਚਰ ਕਿਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਧਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਭੂਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। कैसे मार्ग लीन पछाना, आगे कित को कीन पयाना। ਧਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਖਮ ਪੰਥ ਵੱਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਆਏ, ਦੇਵ ਨਾ ਦਾਨਵ ਕਿਨਹੂ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੈਂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। पूरब पई न कबहू ऐसे, दे सहत आए अब जैसे। ਧਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਬੇਖਮ ਪਹਾੜ ਯੋ ਲੰਗੇ ਸਾਰੇ, ਯੋ ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬਿਖੜੇ ਔਖੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕੀਨ ਭਗਤ ਤੇ ਜੋਰ, ਮਾਰਗ ਭਲੇ ਪਛਾਨ ਕੇ ਆਏ ਤੁਮਾਰੀ ਓਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਹ ਕੇ ਜੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਰਿਓ ਧਿਆਨ ਜਬ ਸਿਰਿ ਕਰਤਾਰਾ, ਸਭ ਹੀ ਮਾਰਗ ਭਇਓ ਸੁਖਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਪੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ, ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਚਰਨ ਕੋ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨਵਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖ ਹਮਾਰੇ,
बर दीजै ज्यों बेग निहारै। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਲ ਬੈਸ ਤੈ ਭਗਤ ਸੰਪੂਰਨ, ਮਹਿਮਾ ਅਦਿਕ ਤੋਰ ਗੁਣ ਰੂਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁੰਦਰ। ਜਾਨੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਧਰੁਵ ਨੇ ਸੁਣਿਓ ਨਾਮ ਜਬ ਅਸਹੀ, ਨਮੋ ਕੀਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਤਬਹੀ। ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਪੂਰਬ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਧਰਾਵਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਰ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਣ ਨਿਕਟ ਮੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨੰ, ਲੋਚਨ ਗੋਚਰ ਸਫਲੀ ਕੀਨੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਰ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਫਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣ ਸੁਖ ਰਾਸੂ, ਯੋਂ ਹਰਖਤ ਕੀਏ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸੂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੈਠੇ ਜਗ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਹ ਪਦ ਕਵੀ ਨਮਾਮ ਨਮਾਮੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੁੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬਾਹੋਂ ਪਕੜਿਓ ਠਾਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿੱਡੋ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਸਾਵਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, हे ਮਾਂ, ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਣੀ। ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਧਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, हे ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ, ਜਿਦੋਂ ਹੋਈਐ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ।
ਮਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਿਤ ਦੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੀਤ ਬਣ ਕੇ, ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਨਾਰਦ ਮੁनि ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਧਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਹਾਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਪੁੱਤ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਰ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਿਲ ਤਾਹੇ। ਬਾਇਸ ਤੇ ਪਿਕ ਹੋਤ ਹੈ, ਬਕਤੇ ਹੰਸ ਕਰਾਹੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਬਗਲੇ ਹਨ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਕਹਿਤ ਰੁਚਰੇ ਇਤਿਹਾਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਹਮਕੋ ਧਰੂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਛੋਰਾ, ਗਮਨੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਕੀ ਓਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰੂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਸਾਈਂ ਆਪ ਜੋ ਕੁਛ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਪੰਜ ਭੌਤਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਆਤਮਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਦ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹ ਹਨ, ਕਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਆਤਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਭੂਖਣ ਤੇ ਬਸਤਰ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਵੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛਵੀ ਅਕਹਿ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਹੈ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ, ਜਿਉ ਮੈਂ ਸੁਣਿਓ ਸੁਣਾਵੋ ਤੈਸੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਛਿਨਕ ਬਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖ ਦਾਨੀ, ਜੇ ਸੁਠ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਮਹਾਨੀ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਕ ਬਿਦਨ ਕੇ ਉਪਬਣ ਰੂਰੇ, ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਵੀ ਫਲਨ ਰਸ ਪੂਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਬਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਫਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਸਮ ਬਾਟਕਾ ਬਣੀ ਸੁਹਾਈ, ਭੌਰ ਗੁੰਜਾਰ ਜਿਨੈ ਪਰ ਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਰੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਰੈ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਨਾ, ਹੰਸ ਕੀਰ ਪਿਕ ਜੇ ਖਗ ਨਾਨਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੰਸ, ਕੀਰ ਭਾਵ ਤੋਤੇ, ਕੋਇਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੌਰ ਵੱਡੋ ਸੁੰਦਰ ਉਜਿਆਰਾ, ਹੀਰੇ ਮਾਣਕ ਲਗੇ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਮਣੀਆਂ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਵੀ ਜੀ ਖਿਆਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਹ ਭਗਤ ਜਿਨ ਮੋਖ ਸਲੋਕਾ, ਵਿਚਰਤ ਹੈ ਹਰਖਤ ਬਿਨ ਸ਼ੋਕਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਜਹ ਨ ਬੇਕਾਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਮਿਲੇ ਭਗਤ ਉਠ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਸਾਲਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬੰਧਨ ਕਰੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਹਰ ਸੋ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੰਸੈ ਤੁਮ ਆਦ ਅਨਾਦੂ, ਸਰਬ ਜਨਨ ਦਾਨੀ ਹੈ ਲਾਦੂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਤੇ ਅਨਾਦ ਹੋ, ਸਰਬ ਜਨਨ ਦਾਨੀ ਹੈ ਲਾਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਬਿਸਤਾਰਕ, ਜੋਗ ਜੋਗ ਭਗਤਨ ਕੋ ਰਖਵਾਰਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ
दुनिया दे उत्ते फैलाउण वाले हो। जुग जुग भगतन के रखवारू, जुगां जुगां दे विच तुसीं भगतां दी रखिया करदे आए हो। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। इस वाक दे अनुसार हमेशा तुसीं दासां दी रखिया कीती। मृदल मदर 300 बच कह के, गमने प्रभु दर्शन हित चह के। इस तो बाद मिठे ते कोमल बचन करके उन्हां भगतां दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी प्रभु दे दर्शनां दी चाह नूं धारण करके अगे गए। गे आगे बेदी कुल दीपा, जह जन पाई मोख समीपा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हुण होर अगे गए ने, कहंदे ने उत्थे पहुंचे ने, भाव के जेड़े भगतां ने समीप रूपी मुक्ति नूं पाया है उन्हां दे कोल पहुंच गए। तेह की महिमा कौन उचार ही, जे सदीव दर्शन अनुसार ही। ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि जेड़े भगतां दा हमेशा ध्यान दर्शनां दे विच हुंदा है, जेड़े दर्शनां दे अनुसार रहिंदे ने, उन्हां दी महिमा की कोई कर सकदा है। तह पहुंचे जब दीना नाथू, उठ कर सर्ब मिले हित साथू। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उत्थे पहुंचे ने ते ओ जिहड़े उत्थे रहण वाले भगत सी ਉਹ ਵੀ ਦੀਨਾਨਾਥ जी ਨੂੰ हित दे नाल प्रेम दे नाल ही मिले। पौने आवा श्री प्रभु दरबारा, कोट सूर सम जगमगकारा। इस तो अगे ग्रंथाकार जी कहते ने कि परमेश्वर दा दरबार आ गया। उस दरबार दी जिहड़ी शोभा है इस तरह दी है, कोट सूर सम जगमगकारा। करोड़ां ही सूरजां दी रोशनी वर्गा उत्थे प्रकाश है। सच खंड की उपमा जोई, उचर सके अस कवि नहीं कोई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सच खंड की उपमा नूं कोई वर्णन कर सके ऐसा कोई भी कवि दुनिया दे उत्ते अज तक पैदा नहीं होया। कहंदे ने जह कुंठत हवै मन बाणी, कैसे परे तास गत जानी। जेड़ी जगह ते जाके मानो के सारी दी सारी मन ते बाणी रुक जाती है, घुमला जाती है, उस जगह की किस तरह कोई गति नूं जान सकता है। मन ठहरावन हेत सुखारे, कहो रुचिरता कछुक सधारे। कवि जी आप ही इस गल नूं कह रहे ने कि भावें उस दी कोई शोभा दिती नहीं जा सकती, पर कहंदा है फिर भी मन दे ठहरा दे वास्ते मैं थोड़ी जी सुंदरता नूं सुधार के अपने वल्लों लिखदा। कहंदे ने फर्श रुचर किए अजर मझारी, आदपुत देखत ही मन हारी। कहंदे ने कि फर्श इन्ने सोहणे बने हुए ने, वेड़े दे विच बहुत सुंदर फर्श बनया होया और अदभुत ही देखत मन हारी। अदभुत है, विलक्षण है, देखदियां ही बुद्धि हार जाती। माद सिंहासन सुंदर सो है, पाण अनक ना पटंतर को है। उस दे विचकार बहुत सुंदर एक वड्डा सिंहासन है। कहंदे ने कि पाण अनक ना पटंतर, मानो के करोड़ां ही जेकर सूरज होण तां भी उन्ना प्रकाश नहीं हो सकता जिन्ना उत्थे प्रकाश है। सदा सच दा आनंद कृपाला, तेह पर बैठे सुख दा अकाला। उस वड्डे सिंहासन दे उत्ते सदा सच दा आनंद कृपाल अकाल पुरख भाव के बैठे हुए। महिमा तेह कह कौन बनाई, कोट शेर दा सारद सकू चाई। ग्रंथाकार जी कहंदे ने मैं किन्नी क महिमा दा बयान कर सकां, क्योंकि करोड़ां शेषनाग ते सरस्वतियां भी उस दी महिमा नूं नहीं कह सकियां। नेत नेत जेह वेद पुकारा, सब कवि कोविद लहत ना पारा। सारियां ने नेत नेत ही आख्या है, वेदां ने भी इस तरह ही पुकारिया है, क्योंकि गुरबाणी दे विच वाक आउंदा है, नेत नेत कथंत वेदा, ऊच मूच अपार गोविंदा। ये गुरबाणी दा महावाक है। कवि जी कहंदे ने सारियां ने नेत आख्या है, जिन्ने भी
ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਤੀ ਮੰਦ ਕਹਾਂ ਲਗ ਬਰਨੋ, ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਜਿਵ ਕੀਰਤੀ ਤਰਨੋ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। मशक मेर केव सके उठाई, क्यों न बेअंत जांत लग पाई। कवि जी कहते ने कि मच्छर समेर पहाड़ नूं किस तरह चुक सकता है, कोई छोटा जिहा जीव जंतु किस तरह आकाश दा माप लिया सकता है। जे सत्ता के अजा अलंबा, सिरजत है ब्रह्मांड कदंबा। जिहदी सत्ता दे नाल ब्रह्मा ने माया नूं पसारिया, इन्हां ब्रह्मंडां नूं साजिया, ओहदी की सिफत हो सकदी। एक रोम में बिशन अनेका, वेद शिव बहु को करे बबेका। उस दे एक एक रोम दे विच अनेकां ही विष्णु ने, अनेकां ही ब्रह्मा ने, अनेकां ही शिव जी ने, किन्ना को उसदा विस्तार कीता जावे। भाव के परमेश्वर दे एक एक रोम दे विच करोड़ां करोड़ां ही ब्रह्मा विष्णु ते महेश रहिंदे ने। कवि जी कहंदे ने मैं की शोभा करां। जेह स्थान बैसे जग राई, तह पहुंचे सिखण सुखदाई। जिथे परमेश्वर जगत दे राजा परमेश्वर आप विराजमान ने, उथे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पहुंच गए। कीन डंडौत जोर जुग हाथा, ਠਾਂਡੇ ਪੁਨ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਨਾਥਾ। परमेश्वर ਨੂੰ सतगुरां ने ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ है, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ जोड़ के ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सतगुरु जी अगे खड़े होए। ਮੰਦ ਮੰਦ ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਵਨ, ਮ੍ਰਿਦਲ ਮਦਰ बोले बच पावन। थोड़ा थोड़ा परमेश्वर जी मुस्कुराए ने और इस तो बाद मिठे ते कोमल बचना दे नाल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟੀ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੋ ਚਾਲੀ, ਮਨੋ ਲਗੀ ਦ્વੈ ਜਵਾਲ ਬਸਾਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਖੇ ਹੈ ਲਪਟ ਜਾਂ ਧੀਰਾ, ਵੱਡੇ ਬੇਗ ਸੋ ਬਹੀ ਸਮੀਰਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ। ਦੰਭ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਬੇਕਾਰਾ, ਲਾਟਾਂ ਅਦ ਬਿਕਰਾਲ ਅਪਾਰਾ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मानव बिंद्रह जरत पुकारत, पाय ताप पीरा नर यारत। इस अग दे विच बहुत सारे जिहड़े लोक ने वो सड़ रहे ने, वो पुकारा कर रहे ने, मानो के नर बहुत ही ज्यादा व्याकुल होए। तुम धरा तर सरस पठाए, मदर 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 तुन कीरत गाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या है परमेश्वर ने कि मैं तेनू बदल बना के मात लोक दे विच घल्लिया है और तू मिठी मिठी जाके उन्हां दे उत्ते वरखा कीती। नाम सुजस जिस में बर बारा, अह हो तासन नाशन हारा। सतगुरां नू परमेश्वर ने आख्या कि तेरे विच नाम दा जस है और ये अमृत दे समान नाम दा रस है और तू बदलवत है, ऐसी अग्नि नू तू खत्म करने वाला है। कहंदे ने जर त्यों नर ने उभारन कारण, जग प्रगटे दुम दंभ बेधारण। सड़दे होए संसार दे मनुखां नू उभारन दे वास्ते, उन्हां नू बचाउण दे वास्ते तेनू संसार दे उत्ते भेजिया सी ताकि तू पखंडां दा नाश कर सके। सो कारज सब ही कर आए, किदों रहियो करनो किह थाए। सतगुरां नू सवाल कीता है परमेश्वर ने कि जेड़े कारज दे वास्ते तेनू कल्लिया सी, की सारे दा सारा कारज तू कर चुका है जां कि अजे थोड़ी बहुती कसर है, जां कि अजे रहिंदा है। सुन सत श्री अकाल ते,
आस प्रकार के बैन, बोले श्री नानक तबे जे सुखन सुख दैन। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਅਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਤੇ 18 ਸਾਗਰ ਟਾਪੂ, ਪਸਰ ਰਹਿਓ ਤਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੇ, ਜੰਜੀਰੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਬਿਖੇ ਬਹੁ ਥਾਈ, ਪਸਰੀ ਭਗਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਵ ਨਵ ਖੰਡਨ ਜਾਏ ਬਹੋਰੀ, ਦੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਟੋਂ ਦੁੱਖ ਕੋਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਸਪਤ ਦੀਪ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪਰਤਾਪਾ, ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕरेंगे ਜਾਪਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਹੀ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਹਵੈ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਧਰਾ ਭਾਰ ਦੁੱਖ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਗਾਣ ਪੁਨ ਕਰਹਿ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਅਗ ਕੋਟ ਕਰੇ। ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨ ਸਾਰ ਸਮ ਗੰਭੀਰ ਸੋ ਬਾਣੀ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿਤ ਸੁਖ ਸਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਉਚਰੋ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਮਨੋਗਾ, ਜੋ ਮਤ ਮੰਤਨ ਤਾਰਨ ਜੋਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਉਚਾਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਤੁਮ ਗਾਏ ਸੁਨਾਵੋ, ਬਹੁਰ ਜਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੜਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਬਿਖੈ ਸ਼ੁਭ ਸਾਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸੋਦਰ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਚਾਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਬਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, केते तेरे वावण हारे। केते तेरे राग परी सो कहिए, केते तेरे गावण हारे। गावण तुदनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे। गावण तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। गावण तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे। गावण तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले। गावण तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावण तुदनो साध विचारे। गावण तुदनो जति सती संतोखी, गावण तुदनो वीर करारे। गावण तुदनो पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले। गावण तुदनो मोहनिया मन मोहन, स्वर्ग मच पयाले। गावण तुदनो रत्नो पाए, तेरे 68 तीर्थ नाले। गावण तुदनो जोध महाबल सूरे, गावण तुदनो खाणी चारे। गावण तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावण जो तुद पावण, रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावण, से मैं चित ना आवण, नानक क्या विचारे।
सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती, कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना, जो तिसदी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई, सो पात साह साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई। इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने शब्द का बखान किया। महिमा श्री अकाल सुन काने, पे प्रसीद मंद मुस्काने। महिमा सुन के अकाल पुरख जी मुस्कुराए ने। श्री मुख ते पुन गिरा उचारी, अब तुम जावो जगत मजारी। अपने मुखार बिन तो फिर गिरा उचारी है, वचन कीता कि हुण तू संसार दे उत्ते वापस चलिया जा। जे कारण निज धरियो शरीरा, करो काज पंजो पव पीरा। जेड़े कारण दे वास्ते शरीर नू धारण कीता है, वो सारे कारज नू संपूर्ण करके आओ और लोकां दे दुखां नू दूर करो। सिखी रीत प्रकाश है जब ही, आवो निकट हमारे तब ही। अकाल पुरख ने आदेश दिता है कि सिखी दी रीत जदों हर एक जगह दे उत्ते प्रकाशमान हो जाएगी, फिर तू मेरे कोल आ जाए। करत कुकर्म सर्व निर्वारो, दंभ अनेकन दूर बिदारो। जिन्ने भी कुकर्म ने उन्हां सारियां नू दूर कर दो, जिन्ने भी पखंड ने उन्हां दा नाश कर दियो। वाहे गुरु को कार्य उपदेशा, तरनी को सब हरो कलेशा। वाहिगुरु दा नाम दा उपदेश दे के सारी दी सारी धरती दे जिन्ने भी कलेश ने उन्हां नू तुसीं खत्म कर दे। सुन कर श्री अकाल के बचना, बंदे चरण बिनय कर रचना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि इस तो बाद अकाल पुरख दे चरणां नू वंदना कीती सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने। हटे जगत की देश गत दाई, दीनन बंधु दयाल गोसाई। इस तो बाद मोक्ष दे दाते संसार दे वल वापस परते ने, जेड़े दीना दे उत्ते दया करन वाले ने और गोसाई ने। तारे ओ देह जिन दुतिया न कारण, केवल मानव दुखियन तारन। भाव के जिन्हां ने दे केवल दुखी मनुखा दे तारण दे लई ही तारी है, होर दूजा कोई कारण दे तारण दा नहीं है। वो सतगुरु जी वापस परते। जे नर तिन के बचनन माही, चलत सदा तिन जम पै नाही। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेड़े मनुख सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे बचना दे अनुसार होके चलते ने, हमेशा तिन जम पै नाही, उन्हां नू जमां दा कोई भी डर नहीं। सत संगत शुभ घाट ते, नित करो इशनान। कवि संतोख सिंह बंद द्वै, नमो नमो गुण खान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने, हे वाहिगुरु, हे परमेश्वर, दान दे कि मैं सत संगत रूपी शुभ घाट दे उत्ते सदा इशनान करा। कवि संतोख सिंह ऐसे गुणा दी खान सत्संग अगे दोवें हथ जोड़ के बारंबार नमस्कारां करदा है। सो इस जगह दे उत्ते कवि जी ने इस अध्याय दी समाप्ति कीती है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अकाल पुरख नू मिले ते फिर उन्हां दे हुक्म नू पा के वापस आए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने माज दी वार दे विच इस तरह लिखिया है, ढाडी सच्चा महल खसम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया। इस तरीके दे नाल सतगुरां दा मिलाप होया और वापस परते। इस जगह दे उत्ते ये जिहड़ा नानक प्रकाश ग्रंथ चल रहा सी, तीसरी पोथी दी इस जगह दे उत्ते समाप्ति हुंदी है। कल नूं चौथी पोथी दा मैं अगों प्रारंभ करांगा, इसे इतिहास नूं जारी रखदा होया। सो अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा जाचक हां। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरते।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम।